पंजाब दे वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, साबका मंत्री श्री साधु सिंह धर्मसोत जी, मंच से बैठे विभाग के अधिकारी, साडे बहुत ही सत्कारयोग विभाग के सकत्तर मैडम राजी श्रीवास्तव जी, पंजाब दे कोने कोने तो आईया मेरी आंगनवाड़ी वर्कर ते हेल्पर भैणां नूं क्रांतिकारी सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, सब तो पहला तो मैं साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री जी दा बहुत ही दिलों सम्मान करती हां, इसलिए नहीं कि उन्होंने साडे मानपत्ते च वादे दी गल लई सानू बुलाया, इसलिए कि कांग्रेस सरकार आने तो बाद जो असी लगातार अपने धरने ते प्रदर्शनां दे विच अपनी मंग दे लई बार बार गलबात करन लई मंग पत्र दे रहे सी, ते पहली बार सरदार चन्नी जी दे मुख्यमंत्री बनन तो बाद साडे नाल बिठा के साडी गलबात सुनी, साडे मसले दे हल वल कदम चुक्या। दूजा, असी इस गल लई भी धन्नवाद करते हैं कि उन्होंने बुला के अपने वर्कर और हेल्पर और सारी जथेबंदियां नूं इस नूं रिकॉगनाइज करदे होया आज इत्थे ऐलान करन दा फैसला कीता। पर साथियों, ये तुसी सारे जानते हो कि सानू आज तक जो भी मिले वो लड़के मिले, संघर्षों के बल ते मिले, और इतिहास इस गल दा गवाह है। आज तक जिसने भी मिले देश की आजादी तो लेके क्रांति तो लेके सबने संघर्षों के नाल ही प्राप्त किया, बिना संघर्ष तो जीवन अधूरा है। तो इसलिए आज आपां अपनी मंगां दी सानू उम्मीद बहुत ज्यादा सी, पर सरकार की हालत जिवें सानू मुख्यमंत्री जी ने दस्सिया कि आर्थिक असीं ओह मदद नहीं कर सकते जो दूजे सूबेयां दे विच साडे वर्कर हेल्पर नूं साडे नालों किते वध मिलदा है। बट असीं उम्मीद करते हैं क्योंकि समा कम है, थोड़े थोड़े समय लई गल नूं रखण लई समा दिता गया है, ते असीं इस गल दी मर्यादा रखते हुए समय का ध्यान रखांगे। बट एक मांग मैं जरूर करांगी सीएम साहब तो कि अजे समा दे भावें 4-5 दिन लैंदा एक तां साडा नोटिफिकेशन जो आज हल करनगे ओहदा जरूर करन। दूजा, जदों भी हुण मुख्यमंत्री बनणगे दूजी बार आंदे ही वर्कर ते हेल्पर नूं पक्के करन दा ऐलान करनगे। अगली रैली साडी पक्के होण लई होनी चाहीदी है, मानपत्ते दा वादा होण लई नहीं। असीं इस उम्मीद दे नाल सारिआं नूं जिवें आखदे हां और पंजाब दी समूह आंगनवाड़ी वर्कर नूं मुड़ तो क्रांतिकारी सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। धन्नवाद जी। मैं बेनती करांगा अगले बुलारे मैडम सरोज चपड़ीवाल जी कि वो भी आप सब में रूबरू होंगे। सरकार लोग पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत चन्नी जी, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जी, पूरा मंत्रिमंडल, महकमे के सकत्तर जी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, साडे CDPO, PO, सुपरवाइजर, वक्-वक् थावां तो आईयां साडियां आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भैणों, आज आपां मरिंडे की धरती से रोपड़ जिले की धरती से इकट्ठे हुए हैं। जो ये स्कीम चली सी 1997 उदों भी रोपड़ की धरती तो चली सी। आज आपां रोपड़ की धरती से कुछ खुशी के पलों लई इकट्ठे हुए हैं, कुछ अड़ीक लई इकट्ठे हुए हैं। जदों असीं
ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀ, ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਜੋ ਕਿ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭੈਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬੰਨੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਚ ਵਿਲਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ 500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ कैबिनेट मिनिस्टर, साबका मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत जी, राजी जी, सभी ऑफिसर सहवान, हरगोविंद साडी जो आंगनवाड़ी दी लड़ाई लड़दी है वो मेरी भैन, ते दूसरी मेरी भैन उषा रानी जी, और एक और मेरी बहन सरोज जी, क्योंकि उषा रानी जी मैनू हमेशा याद रहंदी है। उन्होंने मेरे हलके दे विच बड़े जोर ते शोर दे नाल मुहिम चला के रखी
ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿ ਔਰਤ ਘਰ ਬਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਔਰਤ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਢਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਲਈਓ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਭਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਾਂਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਉਧਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, नारी शक्ति। धन्यवाद। शुक्रिया जी। मैं बेनती करांगा वित्त मंत्री पंजाब सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल, वो आप सब दे रूबरू होणगे। मेरी धरती मां दे बेटे ते बेटियों, मेरे हमवतनों, स्टेज ते बैठे पंजाबियों के दिलों की तर्जुमानी करने वाले गरीब परवर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब मैथों हुणे बोल के गए हैं। मेरी छोटी भैन कैबिनेट दे विच मेरे साथ रहिंदे है। उम्र तो मैथों बहुत छोटे है पर अकल च मैथों बड़े वड्डे है। भैन रजिया जी, मेरे वड्डे वीर राणा गुरजीत सिंह साहब जो कैबिनेट दे विच मेरे नाल हुंदे है, और मेरे बड़े ही काबिल ते फाजिल दोस्त साबका मिनिस्टर सरदार साधु सिंह जी, और समाजिक सुरक्षा दे सैकटरी बहुत ही काबिल बहुत ही ईमानदार राजी श्रीवास्तव जी। जे अज मेरिया अखां मैनू धोखा नहीं दे रही, अज दा थोड़ा जोश, अज दा थोड़ा जज्बा, अज दा थोड़ा कट, जे मेरिया अखां दा धोखा नहीं तो अज थोड़े जज्बे दे विच मैनू पंजाब दी बदलदी हुई तकदीर नजर आ रही है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब नू ते अपनी कैबिनेट नू अक्सर ये गल कहना है कि सीएम साहब, आपां 2022 दे विच जिहड़े अज तुसीं पिछले 100 दिनां दे विच काम कीते है और 100 दिनां दे जिहड़े फैसले है, असी इलैक्शन जित के नहीं आउणा, असी लोकां दे दिल जित के आउणे हैं। लोकां दे दिल जितण वास्ते ये सारे काम कर रहे हैं। और मैं कदी भी गुरु महाराज कोले जदों भी अरदास करदा है, मैं कदे ये अरदास नहीं की कि रब्बा कांग्रेस पार्टी नू तू कोई औखी घड़ी ना विखाई, कांग्रेस पार्टी नू कोई मुश्किल समा ना दिखाई। हमेशा ये अरदास की है कि परमात्मा जेड़ा भी कांग्रेस पार्टी ते औखी घड़ी आवे, सानू शक्ति दई असी उस औखी घड़ी का मुकाबला कर सकीए। अज लंबिया गल्लां नहीं करनियां, इको ही गल कहनी है कि परमात्मा तो बाद
ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੇ ਲੱਖਾਂ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੋਗੀ, ਰਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਤੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਐਮ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, 8 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਨੱਪ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਵਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਡੈਮ ਬਣਨਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਨਗੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੂਹ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੂਹ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 250 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ 1500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੀਗੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਭੱਠੀ 'ਚ ਮਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਵੈਟਰ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ,
पर राजनीति का कोई मकसद है। राजनीति इस करके नहीं करनी कि मैं राजनीति करदा क्योंकि थानेदार ते तहसीलदार मेरे कहने ते काम करूगा। राजनीति इस करके करते हैं आ जिहड़े नौजवान आप बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं पंजाब दे नौजवानों दे चेहरिਆਂ ते खुशी देखनी चाहुंदा। मैं जिहड़े छोटियां छोटियां धीआं ये धीआं दे हत्थां दे विच डिग्रियां ते नौकरियां देखनियां चाहनियां। राजनीति इस करके करते हैं, राजनीति इस करके करते हैं कि किसान खुशहाल हो सके। राजनीति इस करके करते हैं कि मजदूर खुद कफील हो सके। और अज एडा वड्डा मैं शास्त्रां च पढ़िया, ग्रंथां च पढ़िया ते रब लिखदा है कि बंदे दी जे तकदीर माड़ी भी होवे, बंदे दी तकदीर माड़ी होवे पर भैणां दियां सीसां लग जाण, मावां दियां दुआवां लग जाण तां रब कहंदा मैं तकदीर बदल दिंदा। अज एडी वड्डी इकट्ठ दे विच साडियां भैणां इकट्ठियां होके आईयां। पंजाब दी तकदीर बदलूगी, पंजाब दी किस्मत बदलूगी, पंजाब दे हालात बदलणगे क्योंकि अज पंजाब दीयां भैणां सारियां इकट्ठियां होके पंजाब वास्ते सीसा देण वास्ते तैयार होईयां। इस करके मैं एक बारी फिर सीएम साहब दा जो उन्होंने ऐलानात करने हैं मैं उन्हों का धन्यवाद करदा है और गुरु महाराज अगे अरदास करदा है कि जिन्नियां भी मेरियां भैणां अज मोरिंडे दी इस सरजमीन ते तुसीं आए हो, रब तुहानूं सारियां नूं खुश रखे, रब तुहाडीआं औलादां नूं खुश रखे, रब तुहाडीआं भैणां नूं खुश रखे, रब तुहाडे भरावां नूं खुश रखे, रब तुहाडे मां प्यो नूं खुश रखे, रब हिंदुस्तान की हिफाजत करे ते रब तुहानूं ते मैनूं इस धरती मां की सेवा करने की बुद्धि देवे। वाहिगुरू जी का खालसा। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। परम सत्कारयोग सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, सत्कारयोग राणा गुरजीत सिंह जी, थोड़े मंत्री मेरी सत्कारयोग भैन रजिया सुल्ताना जी, थोड़े लीडर साहबान साड़ी भैन हरगोबिंद कौर जी, ऊषा राणी जी, सरोज, प्रीति, रिमी, अंजू बाला जी, तुसी सारियां मेरिया भैणां जिहड़ियां मेरे सामने साडे घर आईयां होईयां अज क्योंकि मेरा मरंडे विच घर है, मैं तुहाडा सारियां दा हाथ जोड़ के स्वागत करदा। राखड़ियां दा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हुंदा है, लेकिन मेरे वास्ते सब तो खुशी का दिन वो हुंदा है जब राखड़ी वाले दिन भैणां घर आउंदियां। वैसे भी कहंदे मां दियां असीसां राज बहावण बख्शण मुल्क जगीरी। मां दियां असीसां दे नाल, भैणां दियां असीसां दे नाल तुहानूं वजीरियां जगीरियां समाज दे विच मान सत्कार मिलदा है। पुलिस वालियां नूं मेरी बेनती है तुसी पासे हो जाओ, आ जाण दो अगे सारियां नूं, ये रास्ते च रोकदे काहनूं है तुसी। सो अज तुसी इत्थे आईयां हो, मैं तुहाडा बहुत स्वागत करदा। गुरु नानक साहब ने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। तुसी समाज नूं सिरजण वालियां हो,
ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧੇਰੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਲੋ। ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। अंधेरो आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, चिराग बुझने लगेंगे तो दिल जला दूंगा। इस तरह की सोच दे नाल बंदे नूं अगे वधना चाहिए। ज्यादा तो ज्यादा आम लोगों का फायदा होवे। हर गरीब दे घर, हर मिडिल क्लास दे बंदे दे घर, हर किसान दे घर, हर दुकान दे घर, दुकानदार दे घर, हर व्यापारी दे घर चंगा खुशहाली होवे, ये साडी कामना है। उस कामना के तहत ऐसी आज तुहानूं बुलाया है। पहला ऐसी आशा वर्कर ते मिड डे मील वर्कर ਜਿਹੜੀਆਂ लगभग 67,000 है, उन्हां दा मसला हल कीता है। वो बीबियां भी आउंदियां लेकिन उन्हां नूं गुजारे जोगे पैसे नहीं मिलते। उन्हां दे पत्ते वधाए है, उन्हां ने तनखाहां वधाईयां। तुहाडा भी गिणती 52,000 है, तुहाडी भी ये जरूरत है। और मैं एक गल कहना कि दुनिया दे विच जे कोई जुझारू है, जे कोई संघर्ष कर सकता है तो वो आंगनवाड़ी वर्कर है। उस दिन तुहाडे लीडर आए, मैं इन्हां नूं कहा, मैं संघर्ष तुसीं बहुत करिया, बहुत लंबे समय तो तुसीं संघर्ष विच हो। और तुहातों मैं आप सीखना है कि संघर्ष जिंदगी दे विच जरूरी है। अंबेडकर ने भी कहा, पढ़ो, जुड़ो ते संघर्ष करो। तुहाडे संघर्ष नूं मेरी सलाम है। मैं भी इन्ना नहीं कर सकता जिन्ना तुसीं कीता है। ते तुसीं एक मिसाल पैदा कीती है कि अपने हक्कां नाल लड़न वास्ते जमहूरीयत विच साडा फर्ज है कि सानू अपने हक मिलन। और जिन्ने दुनिया भर दे काम है सारी सरकारां आंगनवाड़ी वर्करां नूं संभाल दिंदी है। जिस तरह हुणे कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर रीढ़ दी हड्डी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर काम दा तुहानूं दे दित्ता जांदा है। बच्चों की गिनती करनी तां तुसीं करो, बंदियां की गिनती करनी तां तुसीं करो, वोटां बननियां तां तुसीं मूहरे, हर काम दे विच मूहरे। ते तुहाडी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पंजाब दे विच, पंजाब नूं अगे लिजाण दे विच, समाज नूं सिरजण दे विच, पिंडां दी प्रफुल्लत करन विच तुसीं बहुत बड़ा रोल अब निभा रही हो। उस लई मैं तुहाडा दिल तो धन्नवाद करदा। ऐसी बिजली दे बिल घटाए, वो भी इस करके कि जद बीबी बिजली का बिल दे के आउंदी है तो पिछे बचदा ही कुछ नहीं। मेरे घर का बिल मेरी वाइफ के खाते चो जांदा है। डॉक्टर लगी हुई है, तनख्वाह भी चंगी मिलती है,
ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਵੇ ਸੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 52 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਐਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਘਟਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਘਟਾਇਆ। ਡਰਮ ਭਰਾਓ ਤਾਂ 1000 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਤੇਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬਚਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ऐसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चादर छोटी रहेगी, पैर बड़े रहेंगे, पैर बाहर चले गए। टैक्सां दा बोझ बढ़ गया, गरीब दा घर चलना औखा हो गया, थोड़ी रसोई नहीं चल रही। इस करके बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल जिहड़ी रोज की जरूरत है उन्हां दे रेट घटाए है। मैं क्यों कर रहा? क्योंकि मैं गरीबी दे विच थोड़े वर्गे परिवारां दे विच पलिया है। मैं ये मुसीबतां चलियां, इस करके मैं इन्हां मुसीबतां दा हल कर रहा। हुण कहंदे जी ये तां सारा ही लोकां नूं ही वंडी जा रहा है। भी मेरे किहड़े बापू दा पैसा ना, उन्हां दे बापू दा पैसा तां जिहड़े पुराने सीगे मुख मंत्री, लोकां दा पैसा है, लोकां ने घरां जाना चाहिदा है। इस करके मैं खजाने दा मूंह आम लोकां वल नूं करता। जिहड़ा बादलां वल नूं सीगा, जिहड़ा महाराजा वल नूं सीगा, वो मुंह मोड़ के लोकां वल नूं करता है। ये थोड़े वल नूं पैसे आण लग गए। ये फर्क है, ये फर्क है आम लोकां दा ते रजवाड़ा शाही दा। इस करके ये जरूरी है कि पंजाब दे लोकां नूं पंजाब दा पैसा मिले। बाहर ते लोग आण लग जांदे है। केजरीवाल जी नूं कोरोना हो गया, अज मैं उन्हां नाल टैलीफोन ते गल कीती, मैं कहा बड़ी माड़ी गल हुई, तुसी तुहाडी सेहत चंगी होवे, तुहानूं मैं शुभ कामनावां दिंदा। लेकिन ये लोग बाहर ते आके पंजाब च राज करना चाहुंदे। पंजाब वास्ते भी ये कोरोना ही है। ऐसी यह जिहा कोरोना नहीं लेना, अजिही बीमारी नहीं पाउणी कि जिहड़ी बाहर ते आके सानूं पै जे, साडा पैसा बाहर नूं जाण लग जे। हुण दिल्ली दे मुख मंत्री दे बोर्ड पंजाब च लगे वे कि ऐतकी बार केजरीवाल किते फ्री थोड़ो लगदे है, दिल्ली दी सरकार दा पैसा लग रहा। कल नूं किते आपां उरे बना बैठे तां साडा पैसा दिल्ली और महाराष्ट्र च लगदा फिरूगा, खर्चा बाहर नूं जाण लग जाएगा। ऐसी लोकां वल नूं मोड़ना है। सो मैं बेनती करना चाहुंदा कि तुहाडियां बड़ियां जायज़ मंगां है। पहला भी अगस्त विच कुछ पैसे बढ़ाए सी सरकार ने, लेकिन अज होर बढ़ा रहे। लेकिन ये मैं दिल ते अपनियां भैणां नूं, साडे वित्त मंत्री साहब बैठे, साडे मंत्री जी बैठे है, इन्हां ने भी दिल खोल के जिहड़ा फैसला होया उहदे ते मोहर लाई है। तुहाडियां लीडरां नाल समझौता हो के उन्हां नाल बैठ के गल करके ये फैसले पर असीं पहुंचे है जिहड़े दा मैं ऐलान करना। सो मैं तुहाडा इत्थे आउण ते पहला धन्नवाद करदा ऐलान आउण तो, ते तुहानूं प्यार और सत्कार है। ऐसी लंगर भी बनाया, तुसीं लंगर छक के जाना सारियां ने। इस तो बाद बड़ी दूर दूर ते आए हो। तुहाडा एकता देखो किन्नी है। मैं हरगोबिंद भैन जी होरां नूं कहा, मैं कहा भी जे एक भी कुर्सी खाली हुई तो मैं ऐलान नहीं करना। अज हालात यह है कि मैं कुर्सियां लभदा फिरदा भैणां नूं बिठा के दे देवां। तुसीं इन्नियां खड़ियां, पूरा भरिया होया पंडाल। मैं मनप्रीत बादल जी नूं कहा सी
मैं कहा जे असीं रैली करनी होवे इन्ने बंदे इकट्ठे नहीं होंदे पोलीटिकल बंदियां तो ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਰੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ। मैं थोड़े वाले नारे मैं ला दिना, तुसी सारियां बार बार ला रही हैं। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, नारी शक्ति नारी शक्ति, ये बड़ी गल। हुण इन्हां दे दूए नारे, आवाज दो आवाज दो, भैणां दा भरा वास्ते प्यार, भैणां दा भरा वास्ते प्यार। सो एक गल मैं तुहानू कह दा कि जे जिंदगी च कदे कोई परमात्मा करे तुहानू मुसीबत ना पवे, चढ़दी कला रहे तुहाडी। मेरी मां ने भी साडे नाल मिलके बड़ी मेहनत कीती, तुसी अपने बच्चों नाल मिलके कर रहे हो। ऐसी भी कदे टोबे चो गारा ले जाके बिच तूड़ी पा के लिपदे हुंदे सी अपना घर, तुसी भी गरीबी देखी। लेकिन कदे भी जे जरूरत पै जाए तुहाडा भारा इत्थे है, तुहाडे वास्ते हर टाइम हाजिर है। मैनूं जद मर्जी बुला लिओ, तुसी जद मर्जी अपने मैनूं एक बार टैलीफोन करो, सुनेहा भेजो, मैनूं जद भी मिलना होवे तुसी आओ। मैं कोई ऐ तां है नहीं भी बाहर जाके फार्म च सौ जाना है, मैं तो लोकां दे विच हर टाइम थोड़े विचकार है। हुण किसी दिन मैं किसी आंगनवाड़ी वर्कर के घर जरूर जाके खाना खाना, मैनूं जेड़ा कोई बुलाएगा मैं उहदे जाऊंगा। तुसी भी उत्ते इकट्ठियां होयो, आपां इकट्ठे होके खाना खाओगे। ये भैन जी ने अंबरसर इनवाइट कर लिया, कोई जलंधर करेगी, बहुत दूर दूर से तुसी आईयां होईयां, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, 5-7 के घर जाऊंगा। सो थोड़ा बहुत धन्यवाद है। थोड़ी 8100 रुपया तनख्वाह है जेड़े आंगनवाड़ी वर्कर है, ते मिन्नी दी 5300 है, आंगनवाड़ी हेल्पर दी 4000 है, 50 रुपये 4050 रुपये। ये पहला 500 रुपया किसी का 600 रुपया बढ़िया सी, लेकिन हुण असीं इकट्ठा थोड़ा 4050 वालियां दी 5100 रुपये कर रहे हैं आंगनवाड़ी हेल्पर की तनख्वाह। मंजूर है, बहुत अच्छे। लेकिन नाल मैं ये भी कहना अपना संघर्ष ना छड्डियो, अगे फिर सही आ गई नवी सरकार उसे ले लांगे, फिर बढ़ावांगे। दूसरा 5300 रुपये वालियां दी जेड़ी आंगनवाड़ी वर्कर है मिन्नी, उन्हां दी 5300 तो 6300 रुपया कर रहे हैं। तुहानू बहुत बहुत बधाई होवे। ते 8100 रुपये वाले जेडे आंगनवाड़ी वर्कर है उन्हां दी 9500 रुपया तनख्वाह कर रहे। तुहानू सारियां नू बहुत बहुत बधाई। लेकिन गल इत्थे खत्म नहीं हो रही, ये एक बार हुण बधाई है, लेकिन हर साल आंगनवाड़ी वर्कर है जेडे उन्हां दी 500 रुपया तनख्वाह बढ़ेगी हर 1 जनवरी नू। एक कानून बना देना है, बन गया कानून, बना नहीं देना। एक मिनी आंगनवाड़ी वर्कर की 250 रुपया ते आंगनवाड़ी हेल्पर की 250 रुपया हर साल भी तनख्वाह बढ़े करेगी 1 जनवरी नू। लेकिन कई बार कह देंगे है भी ये ऐलान ही करदा है, मैं ऐलान नहीं करले करदा। साडी रजिया सुल्तान भैन जी जिउंदी रहे, ते नाल साडा वित्त मंत्री ऐसी तुहानू नोटिफिकेशन नाल करके लिया जिहड़ा अज ऐलान कर रहे। मैं नोटिफिकेशन पढ़ के सुना देना। पंजाब सरकार समाजिक सुरक्षा स्त्री ते बाल विकास विभाग पंजाब सुरक्षा शाखा हुक्म पंजाब दे राज्यपाल जी प्रसन्नता पूर्वक आंगनवाड़ी वर्करां मिनी आंगनवाड़ी वर्करां अते आंगनवाड़ी हेल्परां दे मान पत्ते विच
ਕਰਮਵਾਰ 1400 ਰੁਪਇਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 1050 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਾਜੀ श्रीवास्तव आए दे सैन थले हुए वे है। आ थोड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया। दूसरा नोटिफिकेशन पंजाब सरकार समाजिक सुरक्षा स्त्री दे बाल विभाग समाजिक सुरक्षा शाखा हुक्म पंजाब दे राजपाल जी प्रसन्नता पूर्वक आंगनवाड़ी वर्करां मिनी आंगनवाड़ी वर्करां अते आंगनवाड़ी हैल्परां दे मान भत्ते विच क्रमवार 500 रुपए 250 रुपए ਅਤੇ 250 रुपए सालाना वाधा करन दी प्रवानगी दिंदे हन। ਇਹ सालाना वाधा 1/1/2023 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। मतलब हर साल 1 साल बाद अगली जनवरी तो सालाना वाधा होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ हर साल थोड़ी इस तरह ही तनख्वाह ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1400 रुपया 1000 ਤੇ 1050 रुपया ਵਧਿਆ ਉਹ पहली तरीक जी लंघ चुकी है, इस तो लागू हो जाएगा। अगले महीने थोड़ा बढ़ा के तनख्वाह मिलेगी। सो मैनू खुशी है कि मैं अपनिया भैनों के काम आ सकिया, अपनिया मावां के काम आ सकिया, अपनिया धीआं के काम आ सकिया। ते थोड़े लीडरां नूं मैं एक दिन कहा, मैं क्या स्टेज पर बोलना पऊगा। फिर उस दिन कहनी सानू सरकार के हक च बोलने की आदत नहीं है। सो हुण हक च बोलण दी आदत अज ते पा लिओ। थोड़े भरा दी सरकार है। एक बार हुण पंजाब सरकार दा नां दा भी लारा मार दिओ। पंजाब सरकार, पंजाब सरकार। थोड़ा बहुत बहुत धन्नवाद। परमात्मा तुहानूं चढ़दी कला बख्शे, थोड़े घरां च तरक्की आवे, थोड़े न्याणे अच्छी एजुकेशन पढ़न। मैं एक गल कह दिना कि जद तक चंगी पढ़ाई बच्चों नूं नहीं मिलती जद तक समाज दे विच परिवार अगे नहीं आ सकता। इस करके मैं आने वाले दिनों परमात्मा ने अगली सरकार बनाई पार्टी दी तां असीं स्कूलों की काया कल्प करनी है ते स्कूल वधिया बनाने। हुण भी बहुत काम होया, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले मॉडल स्कूल पंजाब दे विच चलणगे ते मॉडल कॉलेज पंजाब दे विच चलणगे। नवीं यूनिवर्सिटियां दी नवीं एजुकेशन पॉलिसी असीं लेके आवांगे। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। मैं मानयोग मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ कि कुछ मान सम्मान की रस्म है, ਹੁਣ कृपा ਮੈਂ करके ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। मैं मानयोग मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ मैडम रजिया सुल्ताना जी ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। मैडम रजिया सुल्ताना जी ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ कैबिनेट मिनिस्टर मैडम रजिया सुल्ताना जी ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। तुम रजिया सुल्ताना जी पंजाब दे वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, साबका मंत्री श्री साधु सिंह धर्मसोत जी, मंच से बैठे विभाग के अधिकारी, साडे बहुत ही सत्कारयोग विभाग के सकत्तर मैडम राजी श्रीवास्तव जी, पंजाब दे कोने कोने तो आईया मेरी आंगनवाड़ी वर्कर ते हेल्पर भैणां नूं क्रांतिकारी सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ सम्मान ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਪੱਤੇ ਚ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਹੈਲਪਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲੜਕੇ ਮਿਲੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਮ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਜੇ ਭਾਵੇਂ 4-5 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਰੈਲੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਪੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਲਾਮ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਡਮ ਸਰੋਜ ਚੱਪੜੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਸੀਡੀਪੀਓ, ਪੀਓ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣੋਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ 1997 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅੜੀਕ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸਵਾ 3
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਐ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਐ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਜੋ ਕਿ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭੈਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ
ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬੰਨੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਚ ਵਿਲਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ 500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ जी, राजी जी, सभी ऑफिसर सहवान, हरगोविंद साडी जो आंगनवाड़ी दी लड़ाई लड़दी है वो मेरी भैन, ते दूसरी मेरी भैन ऊषा रानी जी, और एक और मेरी बहन सरोज जी, क्योंकि ऊषा रानी जी मैनू हमेशा याद रहती हैं। उन्होंने मेरे हलके दे विच बड़े जोर ते शोर दे नाल मुहिम चला के रखी। किते मैनू खुशी भी हुंदी सी कि साडियां औरतां
औरत हाँ, मैं औरत दा दुख दर्द बाखूबी जानदी हाँ। इसलिए किते मैनू खुशी भी हुंदी सी ते माण भी हुंदा सी तुहाडे ते तुहाडियां लीडर सहबानां ते कि किन्ना संघर्ष तुसी करदे हो। देखो सीएम साहब, मैं औरत होने दे नाते थानू दसना चाहनी हाँ, तुसी भी जानते हो कि घर औरतां किवें चलाउंदियां ने। तुहाडे घरों वो भी जॉब करते ने, पर जद औरतां अपने घर की दहलीज पार करदियां ने, बाहर जांदियां ने, तां अपने घर दा सारा काम कार निपटा के, अपने बच्चियां दा टिफन तैयार करके, अपने शौहर दा टिफन तैयार करके, अपना टिफन तैयार करके, घर दा सारा काम करके फिर बाहर काम ते निकलदियां ने। ये औरत दी एक खासियत है जेड़ी के अल्लाह ताला ने इस औरत नू बख्शी है कि औरत घर बसाउंदी है। और औरत कितनी मेहनत करती है कि वो अपने घर दा काम भी करती है और बाहर दा काम भी करती है। बाहर काम करके फिर आके अपने घर दा काम करती है। इन्नी औरत थक के चूर हो चुकी हुंदी है कि ओनू फिर सुबह उसे तैयारी दे नाल घरों निकलना पैंदा। सीएम साहब, तुसी औरतां दा दुख दर्द बहुत अच्छी तरीके नाल जानदे हो और मैं भी जानदी हां, क्योंकि मैं औरत होने दे नाते जदों मैं काम करदी हां, मैनू अपनियां बीबियां भैणां बच्चियां दा दुख दर्द महसूस हुंदा। मेरी दिलों ख्वाहिश सी कि मेरे डिपार्टमेंट दे विच जिन्नियां भी औरतां ने उन्हां दियां सारियां मुश्किलां हल कर दित्तियां जान। असी मशवरा भी करते सी, सीएम साहब नाल मीटिंग भी करते सी। फिर किते ना किते जदों घर दा खजाना जिसने घर दा चलाउणा हुंदा, अपना घर चलाउणा हुंदा, ओनू पता हुंदा मेरे कोल किन्ना बजट है, मैं उहदे विच किन्ना खर्चा करना है और किन्ना बचा के रखना है जेड़ा के सानू मुसीबत दे विच काम आ सके। ओ खजाना साडा मनप्रीत बादल जी दे कोल है। बड़ी सूझ दे नाल ए चला रहे ने। इन्हां तो खजाना कढाउणा कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जदों घर दी औरत है वो अपने जेड़ा उन्हें पैसा मिलता उहदे विचों थोड़ा जा पैसा बचा के रखती है। क्यों? इसे लिए बचा के रखती है ना कि जे मेरे घर ते कोई ना कोई मुसीबत आ गई, अल्लाह ना करे, तो फिर मैं वो पैसे नू उत्थे इस्तेमाल कर सकां। इसे लिए मनप्रीत जी ने थोड़ा बहुता पैसा बचा के रखा तो वो अज अपने काम आ रहे हैं। और मैं मनप्रीत जी नू कहना चाहांगी कि थोड़ा जिहा होर वड्डा दिल कर लईओ, खुदा करे साडी सरकार आ जावे और कांग्रेस दी सरकार आ जाए तो औरतां दे लई जिन्ना कुछ साडे प्रियंका गांधी सोच रहे ने, थोड़ी सोच तो भी ऊपर है। मैं उन्हां नू सुन रही सी, वो कहंदे ने कि औरतां नू उठ के खड़े होना चाहिए, अपने हक दी लड़ाई लड़नी चाहिए। जदों तक आपां संघर्ष नहीं करांगियां उदों तक आपां तरक्की नहीं पा सकदियां, क्योंकि औरत दे जिम्मे, औरत दे हिस्से संघर्ष है। मर्द नू इन्ना संघर्ष नहीं करना पैंदा। जिन्नियां मुश्किलां दे विच औरत निकलदी है, उन्हां मर्दां नू मुश्किलां दा सामना नहीं करना पैंदा। सीएम साहब, मैं अपने बड़े वीर मनप्रीत बादल जी नू गुजारिश करांगी कि इन्हां वल देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ अपने घरे अपने बच्चे छड्ड के दूसरियां दे बच्चियां दा पालन पोषण करदियां ने, उन्हां नू संभालदियां ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਭਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਾਂਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਉਧਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਓ, ਮੇਰੇ ਹਮਵਤਨੋਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਲ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਭੈਣ ਰਜ਼ੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਤਕਦੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੇ ਲੱਖਾਂ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੋਗੀ, ਰਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਤੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਐਮ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, 8 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਨੱਪ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਵਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਡੈਮ ਬਣਨਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਨਗੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੂਹ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖੂਹ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 250 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ 1500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੀਗੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਭੱਠੀ 'ਚ ਮਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਵੈਟਰ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ किसान खुशहाल हो सके। राजनीति इस करके करते हैं कि मजदूर खुद कफील हो सके। और अज एडा वड्डा मैं शास्त्रां च पढ़िया, ग्रंथां च पढ़िया ते रब लिखदा है कि बंदे दी जे तकदीर माड़ी भी होवे, बंदे दी तकदीर माड़ी होवे पर भैणां दियां सीसां लग जाण, मावां दियां दुआवां लग जाण तां रब कहंदा मैं तकदीर बदल दिंदा। अज एडी वड्डी इकट्ठ दे विच साडियां भैणां इकट्ठियां होके आईयां। पंजाब दी तकदीर बदलूगी, पंजाब दी किस्मत बदलूगी, पंजाब दे हालात बदलणगे क्योंकि अज पंजाब दीयां भैणां सारियां इकट्ठियां होके पंजाब वास्ते सीसा देण वास्ते तैयार होईयां। इस करके मैं एक बारी फिर सीएम साहब दा जो उन्होंने ऐलानात करने हैं मैं उन्हों दा धन्नवाद करदा और गुरु महाराज अगे अरदास करदा कि जिन्नियां भी मेरियां भैणां अज मोरिंडे दी इस सरजमीन ते तुसीं आए हो, रब तुहानूं सारियां नूं खुश रखे, रब तुहाडीआं औलादां नूं खुश रखे, रब तुहाडीआं भैणां नूं खुश रखे, रब तुहाडे भरावां नूं खुश रखे, रब तुहाडे मां प्यो नूं खुश रखे, रब हिंदुस्तान की हिफाजत करे ते रब तुहानूं ते मैनूं इस धरती मां की सेवा करन दी बुद्धि देवे। वाहिगुरू जी का खालसा। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। परम सत्कारयोग सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, सत्कारयोग राणा गुरजीत सिंह जी, थोड़े मंत्री मेरी सत्कारयोग भैन रजिया सुल्ताना जी, थोड़े लीडर साहबान साड़ी भैन हरगोबिंद कौर जी, ऊषा राणी जी, सरोज, प्रीति, रीमी, अंजू बाला जी, तुसी सारियां मेरियां भैणां जिहड़ियां मेरे सामने साडे घर आईयां होईयां अज क्योंकि मेरा मरंडे विच घर है, मैं तुहाडा सारियां दा हाथ जोड़ के स्वागत करदा। राखड़ियां दा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हुंदा है, लेकिन मेरे वास्ते सब तो खुशी का दिन वो हुंदा है जब राखड़ी वाले दिन भैणां घर आउंदियां। वैसे भी कहंदे मां दियां असीसां राज बहावण बख्शण मुल्क जगीरी। मां दियां असीसां दे नाल, भैणां दियां असीसां दे नाल तुहानूं वजीरियां जगीरियां समाज दे विच मान सत्कार मिलदा है। आ पुलिस वालियां नूं मेरी बेनती है तुसी पासे हो जाओ, आ जाण दो अगे सारियां नूं, ये रास्ते च रोकदे काहनूं है तुसी। सो अज तुसी इत्थे आईयां हो, मैं तुहाडा बहुत स्वागत करदा। गुरु नानक साहब ने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। तुसी समाज नूं सिरजण वालियां हो। चंगा समाज एक औरत बना सकती है। औरत जिहड़ी मां हुंदी है
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧੇਰੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਲੋ। ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। अंधेरो आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, चिराग बुझने लगेंगे तो दिल जला दूंगा। इस तरह की सोच दे नाल बंदे नूं अगे वधना चाहिए। ज्यादा तो ज्यादा आम लोगों का फायदा होवे। हर गरीब दे घर, हर मिडिल क्लास दे बंदे दे घर, हर किसान दे घर, हर दुकानदार दे घर, हर व्यापारी दे घर चंगा खुशहाली होवे, ये साडी कामना है। उस कामना के तहत ऐसी आज तुहानूं बुलाया है। पहला ऐसी आशा वर्कर ते मिड डे मील वर्कर ਜਿਹੜੀਆਂ लगभग 67,000 है, उन्हां दा मसला हल कीता है। वो बीबियां भी आउंदियां लेकिन उन्हां नूं गुजारे जोगे पैसे नहीं मिलते। उन्हां दे पत्ते वधाए है, उन्हां ने तनख्वाहां वधाईयां। तुहाडा भी गिणती 52,000 है, तुहाडी भी ये जरूरत है। और मैं एक गल कहना कि दुनिया दे विच जे कोई जुझारू है, जे कोई संघर्ष कर सकता है तो वो आंगनवाड़ी वर्कर है। उस दिन तुहाडे लीडर आए, मैं इन्हों कहा, मैं क्या संघर्ष तुसीं बहुत करिया, बहुत लंबे समय तो तुसीं संघर्ष विच हो। और तुहातों मैं आप सीखना कि संघर्ष जिंदगी दे विच जरूरी है। अंबेडकर ने भी कहा, पढ़ो, जुड़ो ते संघर्ष करो। तुहाडे संघर्ष नूं मेरी सलाम है। मैं भी इन्ना नहीं कर सकता जिन्ना तुसीं कीता है। ते तुसीं एक मिसाल पैदा की है कि अपने हक्कां नाल लड़न वास्ते जमहूरीयत विच साडा फर्ज है कि सानू अपने हक मिलन। और जिन्ने दुनिया भर दे काम है सारी सरकारां आंगनवाड़ी वर्करां नूं संभाल दिंदियां। जिस तरह हुणे कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर रीढ़ दी हड्डी, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हर काम दा तुहानूं दे दित्ता जांदा है। बच्चों की गिनती करनी तां तुसीं करो, बंदियां की गिनती करनी तां तुसीं करो, वोटां बननियां तां तुसीं मूहरे, हर काम दे विच मूहरे। ते तुहाडी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पंजाब दे विच, पंजाब नूं अगे लिजाण दे विच, समाज नूं सिरजण दे विच, पिंडां दी प्रफुल्लित करन विच तुसीं बहुत बड़ा रोल अब निभा रहीआं हो। उस लई मैं तुहाडा दिल तो धन्नवाद करदा। ऐसी बिजली दे बिल घटाए, वो भी इस करके कि जद बीबी बिजली का बिल दे के आउंदी है तो पिछे बचदा ही कुछ नहीं। मेरे घर का बिल मेरी वाइफ के खाते चो जांदा है। डॉक्टर लगी हुई है, तनख्वाह भी चंगी मिलती है, लेकिन जब बिल आउंदा है तो मेरे वाल नूं देखण लग जाती भी आ क्या है। इस करके असी 3 रुपये बिजली का रेट घटाया है।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਵੇ ਸੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 52 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਐਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਘਟਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਘਟਾਇਆ। ਡਰਮ ਭਰਾਓ ਤਾਂ 1000 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਤੇਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬਚਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ऐसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चादर छोटी रहेगी, पैर बड़े रह गए, पैर बाहर चले गए। टैक्सां का बोझ बढ़ गया, गरीब का घर चलना औखा हो गया, थोड़ी रसोई नहीं चल रही। इस करके बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल जिहड़ी रोज की जरूरत है उन्हां दे रेट घटाए है। मैं क्यों कर रहा? क्योंकि मैं गरीबी दे विच थोड़े वर्गे परिवारां दे विच पलिया है। मैं ये मुसीबतां चलियां, इस करके मैं इन्हां मुसीबतां दा हल कर रहा। हुण कहंदे जी ये तां सारा ही लोकां नूं ही वंडी जा रहा है। भी मेरे किहड़े बापू दा पैसा ना उन्हां दे बापू दा पैसा, दा जिहड़े पुराने सीगे मुख मंत्री, लोकां दा पैसा है, लोकां दे घरां जाना चाहिदा है। इस करके मैं खजाने दा मूंह आम लोकां वल नूं करता। जिहड़ा बादलां वल नूं सीगा, जिहड़ा महाराजा वल नूं सीगा, वो मूंह मोड़ के लोकां वल नूं करता है। ये थोड़े वल नूं पैसे आण लग गए। ये फर्क है, ये फर्क है आम लोकां दा ते रजवाड़ा शाही दा। इस करके ये जरूरी है कि पंजाब दे लोकां नूं पंजाब दा पैसा मिले। बाहर ते लोग आण लग जांदे है। केजरीवाल जी नूं कोरोना हो गया, अज मैं उन्हां नाल टैलीफोन ते गल कीती। मैं कहा बड़ी माड़ी गल हुई, तुसी तुहाडी सेहत चंगी होवे, तुहानूं मैं शुभ कामनावां दिंदा। लेकिन ये लोग बाहर ते आके पंजाब च राज करना चाहुंदे। पंजाब वास्ते भी ये कोरोना ही है। ऐसी यह जिहा कोरोना नहीं लेना, अजिही बीमारी नहीं पाउणी कि जिहड़ी बाहर ते आके सानूं पै जे, साडा पैसा बाहर नूं जाण लग जे। हुण दिल्ली दे मुख मंत्री दे बोर्ड पंजाब च लगे वे कि ऐतकी बार केजरीवाल किते फ्री थोड़ो लगदे है, दिल्ली दी सरकार दा पैसा लग रहा। कल नूं किते आपां उरे बना बैठे तां साडा पैसा दिल्ली और महाराष्ट्र च लगदा फिरूगा, खर्चा बाहर नूं जाण लग जाएगा। ऐसी लोकां वल नूं मोड़ना है। सो मैं बेनती करना चाहुंदा कि तुहाडियां बड़ियां जायज़ मंगां है। पहला भी अगस्त विच कुछ पैसे वधाए सी सरकार ने, लेकिन अज होर बना रहे। लेकिन ये मैं दिल ते अपनियां भैणां नूं, साडे वित्त मंत्री साहब बैठे, साडे मंत्री जी बैठे है, इन्हां ने भी दिल खोल के जिहड़ा फैसला होया उहदे ते मोहर लाई है। तुहाडियां लीडरां नाल समझौता हो के उन्हां नाल बैठ के गल करके ये फैसले पर असीं पहुंचे है जिहड़े दा मैं ऐलान करना। सो मैं तुहाडा इत्थे आउण ते पहला धन्नवाद करदा ऐलान आउण तो, ते तुहानूं प्यार और सत्कार है। ऐसी लंगर भी बनाया, तुसी लंगर छक के जाना सारियां ने। इस तो बाद बड़ी दूर दूर ते आए हो। तुहाडा एकता देखो किन्नी है। मैं हरगोबिंद भैन जी होरां नूं कहा, मैं कहा भी जे एक भी कुर्सी खाली हुई तो मैं ऐलान नहीं करना। अज हालात यह है कि मैं कुर्सियां लभदा फिरदा भैणां नूं बिठा के दे देवां। तुसीं इन्नियां खड़ियां, पूरा भरिया होया पंडाल। मैं मनप्रीत बादल जी नूं कहा सी, मैं कहा जे असीं रैली करनी होवे इन्ने बंदे इकट्ठे नहीं होंदे पोलीटिकल बंदियां तो, लभदे फिरदे बंदियां नूं किधर ते लिआईए। तुसीं ऐ आ गईयां जिस तरह इक्को दम इकट्ठा होके
ਸਾਰਾ ਮਰਿੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ। मैं थोड़े वाले नारे मैं ला दिंदा, तुसी सारियां बार बार ला रही। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, नारी शक्ति नारी शक्ति, ये बड़ी गल। हुण इन्हां दे दूए नारे, आवाज दो आवाज दो, भैणां दा भरा वास्ते प्यार, भैणां दा भरा वास्ते प्यार। सो एक गल मैं तुहानू कह दा कि जे जिंदगी च कदे कोई परमात्मा करे तुहानू मुसीबत ना पवे, चढ़दी कला रहे तुहाडी। मेरी मां ने भी साडे नाल मिलके बड़ी मेहनत की, तुसी अपने बच्चों नाल मिलके कर रहे हो। ऐसी भी कदे टोबे चो गारा ले जाके बिच तूड़ी पा के लिपदे हुंदे सी अपना घर, तुसी भी गरीबी देखी। लेकिन कदे भी जे जरूरत पै जाए तुहाडा भारा इत्थे है, तुहाडे वास्ते हर टाइम हाजिर है। मैनूं जद मर्जी बुला लिओ, तुसी जद मर्जी अपने मैनूं एक बार टैलीफोन करो, सुनेहा भेजो, मैनूं जद ही मिलना होवे तुसी आओ। मैं कोई ऐ तां है नहीं भी बाहर जाके फार्म च सौ जाना है, मैं तो लोकां दे विच हर टाइम थोड़े विचकार है। हुण किसी दिन मैं किसी आंगनवाड़ी वर्कर के घर जरूर जाके खाना खाना, मैनूं जेड़ा कोई बुलाएगा मैं उहदे जाऊंगा। तुसी भी उत्ते इकट्ठियां होयो, आपां इकट्ठे होके खाना खाओगे। ये भैन जी ने अंबरसर इनवाइट कर लिया, कोई जलंधर करेगी, बहुत दूर दूर से तुसी आईयां होईयां, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, 5-7 के घर जाऊंगा। सो थोड़ा बहुत धन्यवाद है। थोड़ी 8100 रुपया तनख्वाह है जेड़े आंगनवाड़ी वर्कर है, ते मिन्नी दी 5300 है, आंगनवाड़ी हेल्पर दी 4000 है, 50 रुपये 4050 रुपये। ये पहला 500 रुपया किसी का 600 रुपया बढ़िया से, लेकिन हुण असीं इकट्ठा थोड़ा 4050 वालियां दी 5100 रुपये कर रहे हैं आंगनवाड़ी हेल्पर की तनख्वाह। मंजूर है, बहुत अच्छे। लेकिन नाल मैं ये भी कहना, अपना संघर्ष ना छड्डियो, अगे फिर सही आ गई नवी सरकार, उसे ले लांगे, फिर बढ़ावांगे। दूसरा 5300 रुपये वालियां दी जेड़ी आंगनवाड़ी वर्कर है मिन्नी, उन्हां दी 5300 तो 6300 रुपया कर रहे हैं। तुहानू बहुत बहुत बधाई होवे। ते 8100 रुपये वाले जेडे आंगनवाड़ी वर्कर है, उन्हां दी 9500 रुपया तनख्वाह कर रहे। तुहानू सारियां नू बहुत बहुत बधाई। लेकिन गल इत्थे खत्म नहीं हो रही, ये एक बार हुण बधाई है, लेकिन हर साल आंगनवाड़ी वर्कर है जेडे, उन्हां दी 500 रुपया तनख्वाह बढ़ेगी हर 1 जनवरी नू। एक कानून बना देना है, बन गया कानून, बना नहीं देना। एक मिनी आंगनवाड़ी वर्कर की 250 रुपया ते आंगनवाड़ी हेल्पर की 250 रुपया हर साल भी तनख्वाह बढ़े करेगी 1 जनवरी नू। लेकिन कई बार कह देंगे है भी यह ऐलान ही करदा है, मैं ऐलान नहीं करले करदा। साडी रजिया सुल्तान भैन जी जिउंदी रहे, ते नाल साडा वित्त मंत्री ऐसी तुहानू नोटिफिकेशन नाल करके लिया जिहड़ा अज ऐलान कर रहे। मैं नोटिफिकेशन पढ़ के सुना देना। पंजाब सरकार समाजिक सुरक्षा इस्त्री ते बाल विकास विभाग, पंजाब सुरक्षा शाखा हुक्म, पंजाब दे राज्यपाल जी प्रसन्नता पूर्वक आंगनवाड़ी वर्करां, मिनी आंगनवाड़ी वर्करां अते आंगनवाड़ी हेल्परां दे मान पत्ते विच क्रमवार 1400 रुपया, 1000 रुपया ते 1050 रुपये का महीनावार वाधा करने की प्रवानगी देंदे हन। यह वाधा पत्र जारी होने की मिति तो दिता जाएगा।
ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਾਜੀ श्रीवास्तव आए दे सैन थले हुए वे है। आ थोड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया। दूसरा नोटिफिकेशन पंजाब सरकार समाजिक सुरक्षा स्त्री दे बाल विभाग समाजिक सुरक्षा शाखा हुक्म पंजाब दे राजपाल जी प्रसन्नता पूर्वक आंगनवाड़ी वर्करां मिनी आंगनवाड़ी वर्करां अते आंगनवाड़ी हैल्परां दे मान भत्ते विच क्रमवार 500 रुपए 250 रुपए ਅਤੇ 250 रुपए सालाना वाधा करन दी प्रवानगी दिंदे हन। ਇਹ सालाना वाधा 1/1/2023 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। मतलब हर साल 1 साल बाद अगली जनवरी तो सालाना वाधा होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ हर साल थोड़ी इस तरह ही तनख्वाह ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1400 रुपया 1000 ਤੇ 1050 रुपया ਵਧਿਆ ਉਹ पहली तरीक जी लंघ चुकी है इस तो लागू हो जाएगा। अगले महीने थोड़ा बढ़ा के तनख्वाह मिलेगी। सो मैनू खुशी है कि मैं अपनिया भैनों के काम आ सकिया, अपनिया मावां के काम आ सकिया, अपनिया धीआं के काम आ सकिया। ते थोड़े लीडरां नूं मैं एक दिन कहा, मैं क्या स्टेज पर बोलना पऊगा। फिर उस दिन कहनी सानू सरकार के हक च बोलने की आदत नहीं है। सो हुण हक च बोलण दी आदत अज ते पा लिओ। थोड़े भरा दी सरकार है। एक बार हुण पंजाब सरकार दा नां दा भी लारा मार दिओ। पंजाब सरकार, पंजाब सरकार। थोड़ा बहुत बहुत धन्नवाद। परमात्मा तुहानूं चढ़दी कला बख्शे, थोड़े घरां च तरक्की आवे, थोड़े न्याणे अच्छी एजुकेशन पढ़न। मैं एक गल कह दिना कि जद तक चंगी पढ़ाई बच्चों नूं नहीं मिलती जद तक समाज दे विच परिवार अगे नहीं आ सकता। इस करके मैं आने वाले दिनों परमात्मा ने अगली सरकार बनाई पार्टी दी तां असीं स्कूलों की काया कल्प करनी है ते स्कूल वधिया बनाने। हुण भी बहुत काम होया, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले मॉडल स्कूल पंजाब दे विच चलणगे ते मॉडल कॉलेज पंजाब दे विच चलणगे। नवीं यूनिवर्सिटियां दी नवीं एजुकेशन पॉलिसी असीं लेके आवांगे। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। सारिਆਂ ने लंगर छक के जाना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मैं मानयोग मुख मंत्री साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ कि कुछ मान सम्मान की रस्म है, कृपा मैं करके थोड़े लीडरां नूं यार कुछ भैणां जिन्नियां को उपर आ सकदियां आ जाण। ਤੁਹਾਨੂੰ नोटिफिकेशन की कापी दे रहा। मैं मानयोग मुख मंत्री साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ कि ਉਹ मैडम रजिया सुल्ताना जी ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। मैडम रजिया सुल्ताना जी ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ कैबिनेट मिनिस्टर मैडम रजिया सुल्ताना जी ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। रजिया सुल्ताना जी पंजाब दे वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, साबका मंत्री श्री साधु सिंह धर्मसोत जी, मंच से बैठे विभाग के अधिकारी, साडे बहुत ही सत्कारयोग विभाग के सकत्तर मैडम राजी श्रीवास्तव जी, पंजाब दे कोने कोने तो आईया मेरी आंगनवाड़ी वर्कर ते हेल्पर भैणां नूं क्रांतिकारी सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, सब तो पहला तो मैं साडे पंजाब दे मुख्य मंत्री जी दा बहुत ही
ਦਿਲੋਂ सम्मान ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਪੱਤੇ ਚ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਹੈਲਪਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲੜਕੇ ਮਿਲੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਮ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਜੇ ਭਾਵੇਂ 4-5 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਰੈਲੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਪੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਲਾਮ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਡਮ ਸਰੋਜ ਚੱਪੜੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਸੀਡੀਪੀਓ, ਪੀਓ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣੋਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ 1997 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੜੀਕ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਜੋ ਕਿ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭੈਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬੰਨੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਚ ਵਿਲਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ 500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ कैबिनेट मिनिस्टर, साबका मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत जी, राजी जी, सभी ऑफिसर सहवान, हरगोविंद साडी जो आंगनवाड़ी दी लड़ाई लड़दी है वो मेरी भैन, ते दूसरी मेरी भैन उषा रानी जी, और एक और मेरी बहन सरोज जी, क्योंकि उषा रानी जी मैनू हमेशा याद रहंदी है। उन्होंने मेरे हलके दे विच बड़े जोर ते शोर दे नाल मुहिम चला के रखी। किते मैनू खुशी भी हुंदी सी कि साडियां औरतां, क्योंकि मैं भी एक औरत हाँ,
मैं औरत दा दुख दर्द बाखूबी जानदी हाँ। इसलिए किते मैनू खुशी भी हुंदी सी ते माण भी हुंदा सी तुहाडे ते तुहाडियां लीडर सहबानां ते कि किन्ना संघर्ष तुसी करदे हो। देखो सीएम साहब, मैं औरत होने दे नाते थानू दसना चाहनी हाँ, तुसी भी जानते हो कि घर औरतां किवें चलाउंदियां ने। तुहाडे घरों वो भी जॉब करते ने, पर जद औरतां अपने घर दी दहलीज पार करदियां ने, बाहर जांदियां ने, तां अपने घर दा सारा काम कार निपटा के अपने बच्चियां दा टिफन तैयार करके, अपने शौहर दा टिफन तैयार करके, अपना टिफन तैयार करके, घर दा सारा काम करके फिर बाहर काम ते निकलदियां ने। ये औरत दी एक खासियत है जेड़ी के अल्लाह ताला ने इस औरत नू बख्शी है कि औरत घर बसाउंदी है। और औरत कितनी मेहनत करती है कि वो अपने घर दा काम भी करती है और बाहर दा काम भी करती है। बाहर काम करके फिर आके अपने घर दा काम करती है। ऐनी औरत थक के चूर हो चुकी हुंदी है कि ओनू फिर सुबह उसे तैयारी दे नाल घरों निकलना पैंदा। सीएम साहब, तुसी औरतां दा दुख दर्द बहुत अच्छी तरीके नाल जानदे हो और मैं भी जानदी हां, क्योंकि मैं औरत होने दे नाते जदों मैं काम करदी हां, मैनू अपनियां बीबियां भैणां बच्चियां दा दुख दर्द महसूस हुंदा। मेरी दिलों ख्वाहिश सी कि मेरे डिपार्टमेंट दे विच जिन्नियां भी औरतां ने उन्हां दियां सारियां मुश्किलां हल कर दित्तियां जान। असी मशवरा भी करते सी, सीएम साहब नाल मीटिंग भी करते सी। फिर किते ना किते जदों घर दा खजाना जिसने घर दा चलाउणा हुंदा, अपना घर चलाउणा हुंदा, ओनू पता हुंदा मेरे कोल किन्ना बजट है, मैं उहदे विच किन्ना खर्चा करना है और किन्ना बचा के रखना है जेड़ा कि सानू मुसीबत दे विच काम आ सके। ओ खजाना साडा मनप्रीत बादल जी दे कोल है। बड़ी सूझ दे नाल ये चला रहे ने। इन्हां तो खजाना कढाउणा कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जदों घर दी औरत है वो अपने जेड़ा उन्हें पैसा मिलता उहदे विचों थोड़ा जा पैसा बचा के रखती है। क्यों? इसे लिए बचा के रखती है ना कि जे मेरे घर ते कोई ना कोई मुसीबत आ गई, अल्लाह ना करे, तो फिर मैं वो पैसे नू उत्थे इस्तेमाल कर सकां। इसे लिए मनप्रीत जी ने थोड़ा बहुता पैसा बचा के रखा तो वो अज अपने काम आ रहे हैं। और मैं मनप्रीत जी नू कहना चाहांगी कि थोड़ा जिहा होर बड़ा दिल कर लियो, खुदा करे साडी सरकार आ जावे और कांग्रेस दी सरकार आ जाए तो औरतां दे लई जिन्ना कुछ साडे प्रियंका गांधी सोच रहे ने, थोड़ी सोच तो भी ऊपर है। मैं उन्हां नू सुन रही सी, वो कहंदे ने कि औरतां नू उठ के खड़े होना चाहिए, अपने हक दी लड़ाई लड़नी चाहिए। जदों तक आपां संघर्ष नहीं करांगियां उदों तक आपां तरक्की नहीं पा सकदियां, क्योंकि औरत दे जिम्मे, औरत दे हिस्से संघर्ष है। मर्द नू इन्ना संघर्ष नहीं करना पैंदा। जिन्नियां मुश्किलां दे विच औरत निकलदी है, उन्हां मर्दां नू मुश्किलां दा सामना नहीं करना पैंदा। सीएम साहब, मैं अपने बड़े वीर मनप्रीत बादल जी नू गुजारिश करांगी कि इन्हां वल देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ अपने घरे अपने बच्चे छड्ड के दूसरियां दे बच्चियां दा पालन पोषण करदियां ने, उन्हां नू संभालदियां ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਭਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਾਂਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਉਧਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, नारी शक्ति। धन्यवाद। शुक्रिया जी। मैं बेनती करांगा वित्त मंत्री पंजाब सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल, वो आप सब दे रूबरू होणगे। मेरी धरती मां दे बेटे ते बेटियों, मेरे हमवतनों, स्टेज ते बैठे पंजाबियों के दिलों की तर्जुमानी करने वाले गरीब परवर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब मैथों हुणे बोल के गए हैं। मेरी छोटी भैन कैबिनेट दे विच मेरे साथ रहिंदे है। उम्र तो मैथों बहुत छोटे है पर अकल च मैथों बड़े वड्डे है। भैन रजिया जी, मेरे वड्डे वीर राणा गुरजीत सिंह साहब जो कैबिनेट दे विच मेरे नाल हुंदे है, और मेरे बड़े ही काबिल ते फाजिल दोस्त साबका मिनिस्टर सरदार साधु सिंह जी, और समाजिक सुरक्षा दे सैकटरी बहुत ही काबिल बहुत ही ईमानदार राजी श्रीवास्तव जी। जे अज मेरिया अखां मैनू धोखा नहीं दे रही, अज दा थोड़ा जोश, अज दा थोड़ा जज्बा, अज दा थोड़ा कट, जे मेरिया अखां दा धोखा नहीं तो अज थोड़े जज्बे दे विच मैनू पंजाब दी बदलदी हुई तकदीर नजर आ रही है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब नूं ते अपनी कैबिनेट नूं अक्सर ये गल कहना है कि सीएम साहब, आपां 2022 दे विच जिहड़े अज तुसीं पिछले 100 दिनां दे विच काम कीते है और 100 दिनां दे जिहड़े फैसले है, असी इलैक्शन जित के नहीं आउणा, असी लोकां दे दिल जित के आउणे हैं। लोकां दे दिल जितण वास्ते ये सारे काम कर रहे हैं। और मैं कदी भी गुरु महाराज कोले जदों भी अरदास करदा है, मैं कदे ये अरदास नहीं की कि रब्बा कांग्रेस पार्टी नूं तू कोई औखी घड़ी ना विखाई, कांग्रेस पार्टी नूं कोई मुश्किल समा ना दिखाई। हमेशा ये अरदास की है कि परमात्मा जिहड़ा भी कांग्रेस पार्टी ते औखी घड़ी आवे, सानू शक्ति दई असी उस औखी घड़ी का मुकाबला कर सकीए। अज लंबिया गल्लां नहीं करनियां,